بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا دوسرا ناول جنت کے پتے ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید۔ وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی دہی کو کانٹے سے پھینٹتی انجم باجی نے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی عرب، ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہیجے کر کے بتایا۔ او ناٹ اگین حیا، حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بڑا صفائن تھا جسے وہ پلیٹ پر مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے اب وہ الجھی تھی۔ یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے سے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے حالے؟ ARP عبدالرحمن پاشا اور کون؟ اس نے بتایا تھا کہ یہ گھریلو عورتوں کے فسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد اس موضوع پر کچھ نہیں سنو گی۔ حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کنگال رہی تھی، اور وہ جو حیرتوں کے سمندر میں گری کھڑی تھی، ARP عبدالرحمن پاشا، اور یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے، وہ سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے جھٹ سے خیال گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے، اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ وہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے، اسے یقین تھا۔ مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا، اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے۔ اپنے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار، ٹی وی کے ساتھ ریک میں ان کی دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے ڈراموں کی DVDs رکھی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھے۔ جب حیا پانی کا جگ رکھنے میز پر آئی، جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورقگردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبدالرحمن پاشا نام کا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط ہو کر کرسی کے کنارے ٹکی، بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو دیکھ لیتی۔ کون پاشا؟ وہ بیوک ادا والا، اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ بیوک ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بندے کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ شاید ایک اور داور ابراہیم۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا، اور وہ بھی عین نشانے پہ بیٹھا۔ داور ابراہیم؟ شاید انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا کر اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھبوکا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں، تو میں نے صرف 4 چمچ۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ نہیں، اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ دل پر رکھے، جبکہ DJ نے ہنس کر سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری دھوپ ٹاکسم اسکوائر پر بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب DJ نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں، جو مجھے پتہ ہوگا؟ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کر سارے شہر میں بٹ جاتی تھی۔ تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو ٹاکسم نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اوہ، ٹاکسم یعنی تقسیم؟ اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واو! وہ دونوں اس بات پر خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں۔ استقلال جدیسی ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ گلی دونوں اطراف سے قدیم
आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ तेज़ कदम उठाता जा रहा होता। गली के दरमियान एक पटड़ी बनी थी जिसमें एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों तरफ दुकानों के चमकते शीशे और कमकमे लगे थे। बाज़ार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइनर वेयर गर्ल्स, हर ब्रांड की दुकान वहाँ मौजूद थी। चंद रोज़ पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए और तब भी वो इस्तिकलाल जुदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक के वापस हो ली। हया तुमने देखा, इस्तिकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी देर बाद प्रेयर हाल ज़रूर है। बड़े नेक हैं ये तुर्क। वो कदरे तंजिया हंसी और फिर मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तिकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि इससे मिल ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे अड़सती। तभी इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती या हाथ रखती, दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था वो इसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता साथ से गुजर कर निकल गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने इसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चली गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले इसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी। जहान ने इसे नहीं देखा, इसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। वो मुश्किल वो इनके एन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहाँ भी खासा झंझलाया हुआ जवाबन कुछ कह रहा था। वो तुर्की बोल रहे थे या कोई और दूसरी ज़बान, वो समझ नहीं पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे, बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे साब के लाके लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मैनी में कई फ़िक्रों के बराबर होता था। जहान जहान। वो शोर और रश में बमुश्किल इतनी आवाज़ से इसे पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जहान इसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? इसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अबरू उठाए। इसके चेहरे पे इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया के मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया वो बेयकीनी से बिना पलक चिपकाए इसे देख रही थी। इसे शक गुजरा कि जहान ने इसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो भवें छेड़ कर बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर हया ने बेयकीनी से ज़ेर लब दोहराया। वो शशदर सी जहान को देख रही थी। कोई काम? वो मुश्किल ज़ब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। इसमें बोलने की सिक्कत ना रही थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। होशा ने झटक कर पलटा। लड़की भी एक उचटती निगाह इस पर डालकर मुड़ गई। इस्तिकलाल स्ट्रीट पर लोगों रेला आगे बढ़ता गया। जहान सिकंदर इस लड़की के पीछे। बहुत से लोग इस सिमत जा रहे थे। कितनी देर वो साकत खड़ी बहुत से सरों की पुश्त के दरमियान इन दोनों को दूर जाते देखती रही। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इन दोनों के सारा बजूम में गुम हो रहे थे और वो नुक्ते बनते जा रहे थे। मध्यम दूर, बहुत दूर। हया डीजे कहीं दूर अथल पथल सी सांसों के दरमियान चिल्ला रही थी, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी थी। इसी सेमत देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके साकत पुतलियों में अब दर्द होने लगा था। बिलाकर बोझ से पलकें गिरी और झुक कर उठी तो मंजर भीग चुका था। इसने फिर से पलकें चिपकाई तो भीगी आंखों से कतरे रुखसारों पर गिरने लगे। सामने का मंजर थोड़ा वाज़ेह हुआ, मगर लम्हे भर की ताख़ीर इसका ताक़ुब हार गया। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप इसकी थोड़ी से नीचे गर्दन और
पर लटकते गए। हया किधर थी तुम? डीजे ने निढाल से आकर इसका शाना झंझोड़ा। इसका सांस फूल चुका था और वो हाँप रही थी, मगर हया अभी तक इसी से देख रही थी। इसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पर खस्ता गरम जिंजर ब्रेड तैयार हुई थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पर रखी। वो सफ़ेद ढीली सी आधे बाजू वाली शर्ट और खुले स्याह ट्राउज़र में मलबूस थी। बालों का ढीला जूड़ा गर्दन पर पड़ा था और उलझी उलझी सी लिट्टें गालों को छू रही थी। टी शर्ट ऊपर एप्रन पहने, जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मुतसिम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए ली गई बंटी जेली और बनीनस के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में डेल रही थी। हर रंग की कैंडीज़ और सुर्ख जेली बनीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने की बजाय हया इसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फुट का जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट और रंग बिरंगी जेली से सजाना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब मिलाकर इसकी जिंजर ब्रेड के 6 टुकड़े बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ अब इसे जोड़ते हैं, इसने कहा तो मुतसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर इसकी तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर इसमें से मुस्ततील दरवाज़ा काट रही थी। हया और मुतसिम ने एहतियात से 2 दीवारें मुत्तसिल खड़ी की और रंग बिरंगे और इनके जॉइंट पर बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया। फिर बहुत आहिस्ता दोनों ने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने इन्हें चिपका दिया था। ज़बरदस्त, वो पुरजोश सी हो गई। इसका घर बन रहा था, ये ख्याल ही इसकी सारी थकावट भगा ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती लिट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार इसे हाथ से हटाती। पूरों पर लगे चॉकलेट और सिरप के धब्बे इसके रुखसार पर लग गए, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब इन्होंने वो मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफ़ी देर बाद इन्होंने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा। छत मज़ीद मजबूत होती गई। हया तुम ग्रेट हो। वो बुरा सा घर बिना रंग या आराइश के भी इतना प्यारा लग रहा था कि मुतसिम बेख्तियार सताइश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों अब अल्लाह बल्ला कैंडीज़ जेलीज़ से दीवारों की सजावट करने लगे। वो हर डेकोरेशन के पीछे हल्का सा सिरप लगाकर इसे दीवार पर चिपका देते। पूरे घर पर जगह जगह सुर्ख, सब्ज़ और नीले तन के मानिंद आँखें उभरने लगी थी। ज़रा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद क्रीम से खिड़कियों की चकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फ़बारी का मज़ा भी अपने घर को चखाएं। हया आइसिंग शुगर और छलनी ले आई। इसने सफ़ेद सूखे आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी के सुराखों में से सफ़ेद ज़रे नीचे गिरने लगे। पूरे घर पर बर्फ़बारी होने लगी और एक हल्की सी सफ़ेद तह चॉकलेट से ढके घर पर बैठने लगी। हया जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। इसने एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। वो इसकी 4.5 घंटों की मेहनत। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सलमान नक्सक से तैयार ना हो, हैरत अंगेज़ बात थी, मगर आज इसकी तैयारी वो घर ही था। इसे अपने रफूलिए एप्रन और चेहरे पर लगे धब्बों की इसकी सारी तवज्जो जिंजर ब्रेड हाउस पर थी। वो डीजे और मुतसिम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहाँ फासले फासले पर गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज़ पर गिफ्ट और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज़ पार्टी ना थी। सो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज़ है ने पुकारा तो सब ने इधर देखा। मुतसिम और डीजे के पीछे वो चौखट पर खड़ी थी। दोनों हाथों में उठाए ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था। हया को पता था वो हंसल और ग्रेटल के जिंजर हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ, बेइख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा आधा खुला था। सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज़ पर ले आओ। मुतसिम बड़ी मेज़ पर गिफ्ट्स, केक और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। इसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़ी। कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने इसका हाथ पीछे धकेला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। वो बेइख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी इसके हाथ से
ٹرے ٹیڑھی ہوئی، او ہو، بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی، کسی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ زمین پر جا گرا، دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی، بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں، فرش پر بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شاک کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جوگرز پر اس کی نظر گئی اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی بے یقینی و شاک سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پر بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا تم سامنے ہو۔ او گاڈ، تاسف ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھیج گئی، اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی، خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پر دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پر لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھیجے جہان کو دیکھ رہی تھی، اس نے لب اتنی سختی سے بھیج رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کن پٹی پہ نیلی لکیر نظر آنے لگی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے، حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے متسم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آپ، وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں لاتے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے کوئی اردو نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کی، مگر وہ تمام متعصب کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتار پھینکا اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے جل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چکر دار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پر تیزی سے چلنے لگی۔ باہر تیز ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سمانجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب کافی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پر برف کے بڑے بڑے ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی، تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا، پتلی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی، ڈھیلا جوڑا کھل کر کمر پر گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی گھاس پر بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں پانی چاندنی کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندنی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی میں تیر رہا ہو، اور دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندنی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی، کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تم سے معذرت کرنے آیا تھا، اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بیہیو کر گیا۔ مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پاس کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اپنی دانست میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی، مگر میں مداوا کر دوں گا، مداوا پل بھر کو اس کے آنسو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کے لا دوں گا، اور اس کا دل چاہا وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ مائی فٹ جہان سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال لیے، سلیپر میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بال
आबशार की तरह कमर पर सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जहान लब काटता इसे दूर जाता देखता रहा। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टाली मुंह पे तकिया रखे सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पे बैठी मेज़ पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ, इसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया, इसका कसूर नहीं था, इसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा ज़ब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम इसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते, इसे एक दूसरे के चेहरों पर मलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वह खुद हार ना मान ले, और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पे निगाहें जमाए डीजे ने तेज़ी से कुछ टाइप किया। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल पे बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो कि किस तरह मैंने बमुश्किल सबको मनाकर हुसैन से केक कटवाया। दफतन हया का मोबाइल बजा तो डीजे को चुप होना पड़ा। हया ने लब भिंजे स्क्रीन को देखा, वहाँ जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है, इसने फ़ोन कान से लगाकर आहिस्ता से कहा। अभी तक खफा हो वो एकदम अपनायत से पूछने लगा तो वो लब काट कर रह गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं, इसलिए इतने लंबे मुकालमे मत बोलो। मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, फ़ौरन बाहर आओ। ओहो, वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए थे। तुम्हारे रूम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं खड़े हो। वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़ कर दरवाज़ा खोला। वो बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था। इसे देखकर मुस्कुराया। उफ, जहान हया दरवाज़ा बंद करके इस तक आई। इसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्वेटर पहन लिया था और बालों का फिर से ढीला जुड़ा बांध लिया था। आंखें हनूज़ मुतवरम थीं। कब से खड़े हो इधर? वो खफगी से कहती इसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा इनको हल किए बगैर ना जाऊँ। चाय तो नहीं पिलवाओ? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी बुलाकर हंस दी। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ, तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे। जारी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। दोस्तों, आप मेरा नावल जन्नत के पत्ते ज़रूर रीड करें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुक्रिया।